والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبطول دارين آمين رضي الله عنكم. الحديث الثالث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم العمل الذي يجعل المسلم محبوبا عند الله وعند الناس. رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اللهم صل عليه دلني على عمل اذا عملته احبني الله وأحبني الناس. فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس. رواه في الدنيا عن الشيخ إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه وعقلا كما في الترغيب المنذري. الحديث الرابع يوصي فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكون الإنسان كلا على الناس طامعا بما عنده وأن يتوجه بكليته إلى كل من صلواته لأنها ربما كانت آخر صلاته. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فقال يا رسول الله أوصني. فقال عليك بالقياس مما في أيدي الناس وإياك والطمع فإنه الفجر الحاضر وصل صلاتك وأنت مودع وإياك وما يعتذر منه. قال حفيظ المنذري والحاكم والبيهقي في الزهد وقال الحاكم واللفظ له صحيح الإسناد رواه الطبراني من حديث ابن عمر. الحديث الخامس يوصي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بالمبادرة إلى الأعمال الصالحة وعدم التسويف والكسل عنها قبل أن تشغله الشواغل أو تمنعه الموانع. عن عبد الرحمن بن صخر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه بادروا بالأعمال سبعا أي سابقوا وقوع أحد هذه السبعة فيكم وذلك من اهتمامكم بالأعمال الصالحة واستقلالكم بها كما في ذلك الحديث. أو تنظرون إلى فقر منسيا أو غنى مطغيا أو مرض مفسدا أو هرما مفسدا أو موتا مجهزا أو الدجال وشر الرائد المنتظر أم الساعة فالساعة أدهى وأمر. الحديث السادس ينهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أن يكون الإنسان إمعا بل يكون محسنا متبعا للحق. عن أبي سالم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لا تكونوا إمعا. الإمعان بكسر الهمزة وتشديد الميم الذي لا رأي له وهو يتابع كل أحد على رأيه والهامل للمبالغة وهو الذي يقول لكل أحد أنا معك. يقولون إن أحسن الناس أحسننا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس وإن تحسنوا وإن أساءوا أن لا تظلموا. رواه الترمذي وحسنه كما في الترغيب والترهيب المنذري وغيره. والله أعلم. الحمد لله والشكر لله على نعمة الله وعلى بركة الله صلوات dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dalam kitab Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syama'ilnya dan kisah al-hamidahnya di dalam kumpulan Imam Abdullah Surajuddin Al-Husaini pengarangnya sampai di dalam kumpulan-kumpulan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat-wasiatnya dari hadis yang ketiga menjelaskan di sini Nabi apa saja amalan-amalan
yang diamalkan oleh seorang muslim sehingga dia mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Pertama-tama Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersalam. Afshu salama bainakum tahabbtum. Bersalamlah kalian saling satu sama lain sehingga kalian dicintai. Cinta mencintai satu sama lain, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersalam, ketemu, berjumpa, bersapa, senyum, menanyakan kebaikan, tegur menegur, mengulurkan tangan, berpeluk. Kalau lama belum berjumpa, menyenangkan orang, menghibur orang, itu semuanya sifat-sifat yang Allah sukai, akhlak yang luhur, adab yang baik. Bersalam gampang sekali, enggak mahal. Bersalam, tahabbtum, kalian akan saling cinta mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, di dalam ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perintahnya, bagaimana hadis-hadisnya, bagaimana sunnah-sunnahnya, anjurannya, wasiatnya, pesan-pesannya. Jauhkan larangannya, jauhkan segala yang dilarang oleh Nabi Muhammad, yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad, yang keluar dari sunnah Nabi Muhammad. Jangan jauhkan itu semuanya. Engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dicintai oleh Allah, dicintai oleh malaikat, dicintai oleh manusia. Allahumma shalli wa sallim. Yang kedua, yang ketiga, mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyakkan solat-solat sunnah. Banyakkan solat-solat sunnah. Salat Qabliyah, salat Ba'diyah, salat Duha, salat Witir, salat Awwabin, salat malam, salat tahajud, salat istikharah, salat hajat, apapun jenis salat, tahiyatul masjid, salat subuh, itu banyakkan, kerjakan selalu. Dalam ayat hadis qudsi Rasulullah berkata, وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Masya Allah. Dan senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya, memperbanyak sholat-sholat sunnah sehingga aku cinta kepada dia. Masya Allah. Allah cinta sama kita. Kalau Allah dicinta, manusia dicinta. Di dalam hadis qudsi Allah memerintahkan, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbuhu. Masya Allah. Hai Jibril, aku sudah cinta kepada si fulan, cintai dia, maka Jibril cinta kepada kita. Masya Allah. Kalau Jibril sudah cinta, Jibril umumkan, hei malaikat-malaikat, anak buahnya di bawah Jibril semua, kepalanya Jibril, hei malaikat-malaikat, aku dipesan Allah untuk mencintai si fulan, kalian cintai semuanya. Masya Allah. Yang ketiga, umumkan di muka bumi, semua manusia cintai si fulan. Allah Subhanahu memerintahkan Jibril, umumkan kecintaanku kepada si fulan. Siapa si fulan ini? Siapa si fulan ini? Siapa si fulan ini? Nabi Muhammad, kekasih Allah, kecintaan Allah Subhanahu. Allah umumkan kecintaannya kepada Jibril. Jibril cinta dan semua malaikat di langit cinta. Diumumkan ke bumi, semua manusia cinta, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta kita kepada Nabi, kita kenal Nabi. Jangan kita tidak kenal Nabi Muhammad. Kita kenal sifatnya, sosoknya, akhlaknya, bayangannya, khayalannya Nabi Muhammad. Yang pertama-tama ditanya di kubur, kenal nggak kau ini orang? Hah? Aku nggak kenalnya orang. Siapa? Nabi kita Muhammad. Kalau orang yang sholat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Kenal nggak Nabi Muhammad? Kenal nggak Nabi Muhammad?
Kenalnya Nabi Muhammad, hati-hati di kuburan ditanya sama Allah, sama malaikat munkar nakir. Kenalkan engkau ini siapa? Nabi kita Muhammad. Banyakkan selawat kepada Nabi Muhammad. Nanti Allah cinta, Jibril cinta, malaikat cinta, manusia semua cinta. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Yang kelima, apa yang mendapatkan kecintaan dari Allah dan dari manusia? Dari riwayat Ibnu Majah, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi Al-Ansari, dia berkata, datang seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim, selawat kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Nanti kenal sama Nabi. Siapa yang sering kita salawatin? Nabi kita Muhammad. Siapa yang kita semua baca syahadat? Nabi kita Muhammad. Ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim, dullani ala amali, tunjukkan satu amalan kepadaku. Idza amiltuhu ahabbani Allah. Apabila aku kerjakan, aku amalin, aku mendapatkan kecintaan dari Allah. Wa ahabbani an-nas, dan manusia cinta kepadaku. Susah Allah cinta dan manusia dengan satu amalan. Apa? Izhad di dunia, yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dunia. Abadi zuhud, cinta akhirat. Cinta akhirat, cinta Allah, cinta Nabi Muhammad, cinta agama kita, cinta ibadat, cinta taat, cinta ilmu, cinta segala kebajikan. Izhad di dunia. Jauhkanlah dari dunia. Jauhkan kalian dari kecintaan terlalu kepada dunia, kecondrongan kepada dunia, kecintaan kepada dunia yang berlebihan sehingga melupakan akhirat. Condrongnya dunia, enggak sembahyang, enggak baca Quran, enggak ngumpul ngaji, enggak zikrullah. Waduh, dunia. Enggak ke masjid, enggak Jumat. Alhamdulillah, buat apa dunia yang melupakan akhirat? Wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah selama engkau hidup di dunia untuk akhirat, untuk ibadah, untuk bertemu kepada Allah. Dunia pendek, akhirat yang terpanjang. Kita harus mempunyai bekal apa? Bekal amal saleh dan iman. Izhad di dunia, yuhibbukallah. Engkau zuhud di dunia, tidak terlalu condong kepada dunia, dia hanya memperhatikan akhirat, bekal akhirat, persiapan akhirat. Jangan terlalu dunia dikedepankan, dunia di belakang kita, dunia di tangan kita, jangan di hati kita. Dunia jangan terlalu diributkan, jangan terlalu menjadi pokok pikiran kita. Akhirat, bangun akhirat, bangun syahadat, bangun zikrullah, bangun baca Quran, bangun sholat berjamaah, bangun ke masjid, bangun ngaji, bangun ibadat, taat. Jangan bangun dunia. Bangun baru bangun udah ngurusin dunia. Jalan pertama, jalan ke akhirat, jalan ke masjid, jalan ke tempat yang baik, dalam pengajian dulu. Akhirat, dunia yang ikut nanti. Di dalam hadis qudsi, ya dunia, akhdumi man khadamani, wastakhdimi man khadamani. Wahai dunia, layanin orang yang beribadah kepada aku. Masya Allah. Orang yang beribadah kepada Allah dilayani oleh dunia. Tapi kata wastakhdimi man khadamani. Kerjain dia, capekin dia, budakin dia kalau dia mengejar-ngejar dunia. Kalau kita kejar dunia, kita dibudakin sama dunia. Kalau kita melayani Allah, beribadah kepada Allah, dunia layani kita. Alhamdulillah. Itu yang pertama, izhad di dunia, yuhibbukallah. Engkau zuhudlah di dunia ini. Condonglah kepada akhirat. Jangan membawa cinta kepada dunia di hati, di pikiran, di dalam segala sesuatu. Wah, yang penting duit, yang penting ini ya. Tetapi cinta dulu kepada akhirat. Karena Rasulullah SAW berkata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Untuk cinta kepada dunia itu intinya dosa, puncaknya dosa.
awalnya dosa, kesononya dosa. Kenapa? Karena di hati dunia, di hati harta, di hati jabatan, di hati mau mencintai dunia, di hati segala-galanya dunia. Nah, ini rasul khati'ah, induknya, kepalanya dosa-dosa. Yang kedua, wazhar bima fi aidin nas, bukan nas. Masya Allah. Zuhudlah atas segala di tangan manusia, kepemilikan manusia. Apa-apa yang orang punya, kita tidak terlalu condong kepada dia, tidak hasut kepada dia, tidak melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada yang kafir, kepada yang maksiat, harta benda, jabatan, kesenangan, kenikmatan, kita tidak condong. Ya. Kita tidak minta, kita tidak pengen, kita tidak sentuh, kita tidak lihat dia. Yang mana kita zuhud daripada pemilikan tangan harta-harta manusia yang lain. Nanti orang tidak kita. Kenapa? Kita mempunyai harga diri, mempunyai air muka, mempunyai pendirian, mempunyai muru'ah, mempunyai bijaksana, mempunyai wakar, dibawa, tidak selalu dia melihat kepemilikan orang lain, karena semua milik Allah Subhanahu, yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Baik dia pencuri, yang berikan Allah, baik dia perampok, yang berikan juga Allah. Semua pun orang kafir, orang yang muslim, orang yang taat, orang yang maksiat, laki perempuan, semua milik Allah, diberikan oleh Allah. Kekayaannya kita tidak condong, pemilikannya, harta bendanya, jabatannya kita tidak condong. Nah, orang nanti tiga kepada tiga. Ini dari satu bab yang ketiga. Bab yang keempat, ar-rabi' yusihi alladhi an la yakuna insan kallan 'ala nas tami'an bima 'indahum. Nabi mewasiatkan kepada sahabatnya, janganlah engkau katanya bergelantungan kepada manusia. Jangan, kita bergelantungan kepada Allah, bersender kepada Allah, bertawakal kepada Allah Subhanahu, bukan kepada atasan kita, bukan kepada bos kita, bukan kepada majikan kita, tidak, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tamak dengan harta manusia, jangan kita condong dengan harta manusia, karena ada pemberian Allah kuasa kepada yang diberikan kepada Allah. Ya, rizqu man yasha bighairi hisab. Allah kuasa memberikan rezeki kepada yang dikehendaki dan tidak diduga-duga. Maka engkau jangan bergantungan kepada manusia. Tami'an bima 'indahum. Jangan engkau tamak, celaka, rakus kepada harta orang lain, jangan. Karena dia pun manusia, dia pun makhluk, dia pun diberi oleh Allah, yang memberinya dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yatawajjah bi kulli yadihi ila Allah. Selalu dia menghadapkan hatinya, dirinya, imannya kepada Allah. Tawakkulan billah wa thiqatan bih. Tawakal kepada Allah dan yakin, percaya semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam amal ibadahnya, di dalam muamalatnya, di dalam hal ehwal keluarganya, di dalam ujian-ujian musibahnya kepada Allah Subhanahu, dia tawakal, dia pasrah, dia terima, istislam, dia ridha. Karena rubama kanat akhir salatih. Begitu juga salat kita, amal ibadah kita, segala perjalanan diri kita pasrahkan kepada Allah, karena setelah itu kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadisnya? Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi awsini wa alayka bil qiyas bima fi aydin nas wa iyyaka was sama' fa innal fadra hadir. Rasulullah salataka wa anta muwajjah wa iyyaka wa ma ya'tadaru minhu. Wahai sahabatku, aku anjurkan kepada engkau, putuskanlah harapanmu kepada manusia.
Harapan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap ar-raja' min Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala-galanya harapan pasti dari Allah, bukan dari manusia. Putuskan harapan kita dengan manusia. Manusia tidak bisa membela, membantu, memberi kecuali dengan izin Allah, dengan ridha Allah, dengan perintah Allah, dengan gerakan dari Allah. Kau putuskan harapan dari manusia. Kalau manusia kita tunggu-tunggu, tak bakal bisa. Kita minta langsung ke atas, ke atasannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menggerakkannya, yang menjadikannya, yang memberikannya, yang mengingatkannya. Kalau manusia pelupa, dia bisa bakir, dia bisa lari, bisa yang balikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Putuskanlah harapanmu kepada manusia tentang tangannya, pemberiannya, uangnya, apapun. Yang kita harapkan adalah Allah. Wa iyyaka wat-tama'. Hati-hati, janganlah engkau bagus, engkau serakah di dalam keduniaan sehingga lupa akhirat, lupa kewajiban-kewajiban zakat, lupa sedekah, lupa daripada jariah amal saleh dari hartamu. Engkau lupa kepada silatul arham, kepada saudara, kepada famili, kepada tetangga. Innahul fadlul hadir. Kalau engkau tamak, kalau engkau lakus, kalau engkau serakah, itulah kefakiran yang hadir di hadapan. Kefakiran yang hadir di hadapan kita kalau kita berasa masih tamak, masih lakus, masih serakah. Terakhir, washolli salataka. Wahai sahabatku, apabila engkau sholat, anggaplah sholatmu ini yang terakhir, karena mungkin saja kematian setelah itu. Dalam Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, manusia ini seputar sehari. Apabila pagi dia sholat subuh, mungkin habis sholat subuh dia meninggal. Datang zuhur masih panjang umur, mungkin habis zuhur meninggal. Panjang umur lagi, mungkin habis asar meninggal. Habis asar mungkin habis maghrib. Begitu terus kematian itu dipikirin. Udhuru hadimal ladzat. Sering-sering ingat kematian yang memutuskan kelezatan hidup. Gak mati pagi, dia gak dapetin lagi siang. Mati siang gak dapetin sore. Mati sore gak dapetin malam. Mati malam gak dapetin pagi. Begitu. Manusia kapan lagi? 5 waktu ini pasti dia bakal mati. Maka kalau engkau sholat, khusyuklah supaya engkau tahu sholat ini yang terakhir. Sallu sholat muwaddi', kata Rasulullah SAW. Kalau dia memimpin shaf, memimpin imam, menjadi makmum-makmum, Rasulullah mengingatkan, sallu sholat muwaddi'. Kalian sholatlah sholat yang paling terakhir kepada Allah. Mungkin habis ini meninggal, mungkin habis ini engkau sudah wafat. Subhanallah. Wa iyyaka wa ma ya'tadaru minhu. Hati-hati apa-apa yang Allah akan tanyakan kepadamu. Alasan-alasan apa? Alasan malas, alasan tidur, alasan-alasan dunia yang meninggalkan kewajiban-kewajiban. Jangan beralasan bohong kepada Allah. Jangan sekali-kali dia menggampangkan alasan-alasan yang Allah berikan kepada kita. Waktu disiplin tertib waktunya, engkau beralasan ini, itu, ini, itu. Jangan. Kerjakan tepat waktu, disiplin di waktunya, di tempatnya. Kewajiban-kewajiban kita, hak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bagus. Hubungan kita dengan Allah baik. Bukan kita sama pekerjaan, sama kantor, sama pabrik mesti pakai disiplin waktunya. Waktu masuk, waktu keluar, tanda tangan, apalagi stempel. Kalau sama Allah enggak. Kata Nabi, hati-hati. Jangan beralasan-alasan bohong kepada Allah di dalam menjalankan kewajiban. Jalankan kewajiban tepat, bagus, rapi. Seperti kau kerja kepada manusia. Kalau kerja manusia supaya tepat waktu, sebelumnya udah datang. Begitulah manusia kita. Tapi jangan kita kepada Allah kurang seperti kita bekerja dengan manusia.
lebih bagus kita lebihkan kepada Allah, condongkan kepada Allah, utamakan kepada Allah. Jangan beralasan-alasan yang bohong, beralasan yang tidak diterima, karena Allah Subhanahu wa taala Dia tahu kita, Dia lihat kita, Dia tahu gerak-gerik kita, Dia tahu dalam kita, luar kita, Dia tahu. Kalau manusia bilang bisa bohong, wah saya ada barusan nganterin anak pulang ditabrakkan, bisa itu alasan bohong. Telat 15 menit, telat 20 menit, bisa. Tapi Allah tahu, ya'lamu sirra wa akhfa. Allah tahu yang di dalam, yang di luar. Jangan dan sekali-kali beralasan yang membohongi Allah dalam ibadah, bukan urusan manusia. Di dalam ibadah kita jujur, kita betul-betul beramal karena Allah di dalam waktu yang baik, di dalam tertib, di dalam disiplin, segala sifat-sifat kita manusia dengan manusia kita dahulukan kepada Allah, lebih utama, lebih baik, lebih segala-galanya daripada berbuat kepada Allah, karena dapat pahala double. Allah, kalau kita bekerja kepada orang bagus, itu juga bekerja kepada Allah, beribadat, berkhidmat kepada Allah bagus, dapat pahala dua, double pahala kita. Ini kerja sama pabrik, kerja sama majikan deh, mesti rapi, jam sekian juga di rumah, cuci mobil, bersihin, panasin, rapiin, wah datang tepat waktu. Di dalam subuh jam 7 itu baru sembahyang. Wah, ini nggak bagus dia ini. 5 sebelum subuh dia udah datang, seperti saya majikannya. Karena majikan atas kita Allah Subhanahu wa ta'ala, pabrik kita Allah, bos kita Allah Subhanahu wa ta'ala, kantor kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kantor bisa baik dan bisa benci karena Allah nanti yang ngelakuin. Kalau kita berhubungan kita sama Allah baik, kantor kita baik sama kita, orang baik sama kita, bos baik sama kita. Ini enggak kebalik, jangan. Kedepankan segala apa ibadah kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala daripada manusia. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. وأمتنا في ذريتهم ومعافاتهم وفتنهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.